کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سال کی بچی سے زیادتی کے بعد قتل، کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید بتائیں گے سما کے نمائندے حامد الرحمان۔ قائد آباد تھانے کی حدود میں 3 سال کی بچی کی زیادتی کے بعد قتل کی تحقیقات کے لیے جو ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور والدین کی نشاندہی پر جو افراد ہیں ان کو اس تفتیش میں شامل کیا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پولیس سرجن سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ بچی کا ابتدائی پوسٹ مارٹم کر لیا گیا تھا، وجہ موت جو ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا اور بچی کی باڈی سے ملنے والے جو شواہد تھے، بچی کے جو کپڑے تھے اور باقی جو باڈی پارٹ سے جو نمونے حاصل کیے گئے تو ان کو لیبارٹری بھیج دیا گیا، جس کے بعد جو ہے ان کی وجہ موت کی تصدیق ہو سکے گی۔ اہم خبر کہ ایرانی صدر کی خطے کے امن میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف۔ امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوشش اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہے، ایرانی صدر کا یہ کہنا ہے۔ ڈیل پر پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا میں نے دورہ کیا۔ مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا، اپنے بھائیوں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف سے مشاورت ہوئی۔ ایرانی صدر کا یہ بھی کہنا تھا، پاکستانی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو کی ہے۔ ایرانی صدر کی جانب سے تہنیتی پیغام دیا گیا۔ ایرانی صدر کی خطے کے امن میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف۔ امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہیں۔ ایرانی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا، ڈیل پر پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا میں نے دورہ کیا تھا۔ مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا تھا۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خواجہ آصف کو نشانے پر لے لیا ہے۔ قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چند وزراء خوشامد کرنے کے بجائے وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ شہباز شریف وفاقی کابینہ ارکان کو کنٹرول کریں۔ راولہ کوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ کہنے والے کابینہ میں کیوں ہیں؟ وزیر دفاع کے بیان نے کشمیر میں بھڑکتی آگ پر تیل چھڑکا، وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آزاد کشمیر میں امن کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو سونپنے کا مطالبہ کیا۔ ایم کیو ایم کو حکومت سے نکلنے کا بھی مشورہ دے گئے۔ تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے؟ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے، کوئی وزیر آج تک وزیر ہے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دے کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نہیں، اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے، وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے۔ آئینی ترمیم، یہ بلدیاتی نظام صرف ہمارے دوست کے لیے، ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں۔ اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ کچھ وزراء وزیر اعظم کی امداد کرنے کے بجائے وزیر اعظم کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کا آزاد کشمیر میں مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کا خیر مقدم کرنے کا اعلان۔ رانا ثناء اللہ بولے، جے یو آئی سربراہ ثالثی کریں تو انہیں ویلکم کریں گے، وہ بھی ان سے بات کر کے دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کوئی مطالبہ جائز نہیں۔ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا اختیار صرف آزاد کشمیر اسمبلی کو ہے۔ الیکشن شیڈیول آ چکا ہے، نئی اسمبلی یہ معاملہ دیکھے گی۔ انہوں نے ایک مطالبہ یہ پیش کیا کہ جو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ان کو ختم کیا جائے یا مہاجرین کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کیا جائے تو پھر تو یہ تحریک جو ہے اس کا جو ہے وہ پھر ایک بنیادی مقصد جو ہے اس سے انحراف ہو جاتا ہے۔ راولہ کوٹ میں وہ جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا نے جس جذبے کے تحت بات کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اس معاملے میں انہیں جو ہے وہ ثالثی کے متعلق کہا گیا ہے، بالکل حضرت مولانا اس بارے میں جو بھی معاملہ کریں گے اس معاملے کو حکومت جو ہے وہ ویلکم کرے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی تخلیہ کی باتوں کی ایوان میں گونج۔
دلچسپ مکالمہ ہوا۔ JUI سربراہ نے کہا مجھے خط لکھ کر ثالثی کی درخواست کی گئی، وزیر اعظم سے تنہائی میں بھی گفتگو ہوئی، اجازت دیتا ہوں وہ یہ باتیں ایوان کو بتا دیں۔ وزیر اعظم کا راز کی باتیں بتانے سے انکار کہا، مولانا صاحب سے تخلیے میں جو باتیں ہوئیں وہ قیامت تک کسی سے ڈسکس نہیں کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے رابطہ کیا، ان کے مطالبات ہمارے پاس ہیں، حکومتی ہٹ دھرمی پر برقرار رہی تو میں ثالثی نہیں کرا سکتا۔ میرے مولانا صاحب سے انتہائی احترام کا رشتہ ہے۔ تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے، میں کبھی بات نہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں، وہ ایوان کے سامنے کھل کر رہا۔ میں مولانا صاحب کی یہ جو فراغ دلی کی بنیاد پر آفر ہے میں اس کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ پھر معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی، آئندہ بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سازی میں تعاون پر استحکام پاکستان پارٹی سے اظہار تشکر کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، جی پی کے عوام کی مل کر خدمت کرنے اور مستقبل میں بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور عبدالعلیم خان کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے ساتھ دینے پر استحکام پاکستان پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ اب پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا جنہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا۔ IPP کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا۔ ہم اسی انداز سے سب کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے مسائل کا حل نکالیں۔ عبدالعلیم خان اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور MNA راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے اون چودھری، گل اصغر بگور اور منزہ حسن نے بھی شرکت کی۔ قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف اور وزیر دفاع خواجہ آصف آمنے سامنے۔ جیال رہنما کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے راولہ کوٹ کے لوگوں سے متعلق غلط بات کی، انہیں کشمیری نہ ماننا کشمیریوں کی توہین ہے، ایسے الفاظ قابل قبول نہیں۔ وزیر دفاع بولے میں نے تو کشمیریوں کی قربانیوں کی بات کی ہے، اپنے بیان پر قائم ہوں، برتھ سرٹیفکیٹ سے کوئی کشمیری نہیں بن جاتا، ہم نے کشمیر پر دشمن سے 5 جنگیں لڑی ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ خواجہ صاحب جب آپ جیسا سینئر پارلیمنٹیرین جب یہ کہے کہ راولہ کوٹ کو تو میں کشمیری نہیں سمجھتا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر آپ میرا کل کا ٹویٹ پڑھیں جو میں نے وہاں پہ کہا ہے اس کی ساتھ باقاعدہ آرگومنٹ دیا ہے۔ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا، کشمیری قربانیوں سے بنتا ہے۔ ایک محبت تھا، ایک عشق کا رشتہ تھا اور ہے انشاءاللہ تعالی اور ہمیشہ رہے گا کشمیر کے ساتھ ہمارا۔ جب یہ وہ کہیں کہ بلوچستان سے لاشیں جو ہے وہ ان کی واپس آ جاتی ہیں، کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی، تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے، بالکل اس کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے ندامت نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ہم 1000 سال جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ پھر کل کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان چیئرمین نے کہا کہ لوانگے سارا کشمیر لو۔ پاکستانی شہریت میرے پاس ہے، خدا نخواستہ اگر میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کروں تو میں پھر پاکستانی نہیں ہوں، وہ مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میں پاکستان کے خلاف بات کروں یا کوئی کشمیری کے خلاف بات کرے۔ گھر بیٹھ کے آزادی لیں اور اس کے بعد جو ہے حقوق بھی اور پاکستان کے خلاف جانیں تو ہم نے دی ہیں۔ آپ تو اس آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ دفن ہوتے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیان دینا کشمیر کاج کے لیے بہت ہی نقصان دہ۔ 5 جنگیں ہم نے لڑی ہیں اور اس کے بعد صلہ کیا ملتا ہے کہ پاکستان کو وہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں۔ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے کسی شخص کا دنیا میں کہیں بھی اس کو یہ انٹائٹل نہیں کرتا کہ وہ اپنی پلیس آف برتھ چیلنج کرے یا اس کے ساتھ جو ہے
बेवफाई करे या गद्दारी करे। कौमी एजेंडा ना बनाया गया तो एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो शहर कायद को वफाक के हवाले करने जैसी बातें होंगी। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, कौमी मसालिहत और मुफाहमत पर मबनी कौमी एजेंडा बनाना होगा, किसी नए इमरानी मुआहदे की तरफ जाना पड़ेगा। ये कि हमें किसी उमरानी माहिदे की तरफ जाना होगा। आइन का आर्टिकल 7, आइन का आर्टिकल 32, आइन का आर्टिकल 140A उस पर कोई बात नहीं करता। आज इन तमाम आर्टिकल्स की नफी से अगर आज़ाद कश्मीर में एक शोरिश है, वहाँ आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है, तो अल्लाह ना करे हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कौमी एजेंडा वज़ा ना किया, एक कौमी मसालिहत और कौमी मफाहिमत से काम लेकर अगर हमने वो एजेंडा वज़ा ना किया तो अल्लाह ना करे फिर एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। फिर ये होगी कि कराची को वफाकी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए। ये सारी बातें भी फिर कहीं ना कहीं आएंगी। स्पीकर साहब, कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी टूट फूट का शिकार। कोर मेंबर रिजवान करामत और मेंबर बिलाल शेख का कमेटी से लाताल्लुकी का ऐलान। वीडियो पैगाम में नौजवानों को कालादम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। कहा, कालादम कमेटी अब दुश्मन के एजेंडे पर कारबंद है। मान करामत मेंबर अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर और साबक सदर जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी ये तस्लीम करता हूँ कि आटे और बिजली के नाम पर शुरू होने वाला सफ़र अब सियासी ब्लैकमेलिंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह तहरीक अब कश्मीरी नौजवानों को गुमराह करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का आलाकार बन चुकी है। जो लोग आज आपको मुश्तहिल कर रहे हैं वो खुद महफूज हैं, जबकि आम आदमी और नौजवान भुगत रहे हैं। इन हालात व वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए मैं वाज़िया तौर पर कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। बिलाल शेख, वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजदार मुजफ्फराबाद। मैं मदीना मार्केट का ताजिर हूँ और इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। ये जो तहरीक थी सस्ती आटे और सस्ती बिजली के लिए थी, लेकिन ये अब दुश्मन के एजेंडे पर कारबंद है। तो मेरा कालादम एक्शन कमेटी से मेरी फैमिली या मेरे दोस्तों का आज के बाद किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की मुलाकात हुई है। दोस्त मुल्क के फौजी वफ्द को GHQ में पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात के दौरान बामी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और फौजी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लीबिया ने दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और फौजी तरबियत में ताउन पर इत्तेफाक किया है। अमरीका की जानिब से ईरान को कोई रकम नहीं दी गई, मुंजमद फंड्स भी रिलीज़ नहीं किए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, गलत मालूमात फराहम की गई तो मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए जाएंगे। तेहरान ने आगाह किया है कि वो बहरी जहाज़ों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहा। अमरीका ईरान के कुछ ऐसे फंड्स इस्तेमाल करेगा जो हमारे कंट्रोल में हैं। इससे अमरीकी किसानों से मकई, गंदम और दीगर ज़रई अजनास खरीद कर ईरान भेजी जाएंगी। हमें मालूम है कि उनको खुराक की अशद ज़रूरत है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी जौहरी मुआयना कार ईरानी एटमी तनसीबात के मुआयने के लिए IAEA के साथ शामिल होंगे। तेहरान ने जौहरी मुआयना कारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीका को जौहरी मुआयना कारों को ईरान भेजने की कोई जल्दी नहीं है। इस्लामाबाद के H9 इतवार बाज़ार में हौलनाक आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए मालियत के सैकड़ों स्टॉल्स जल गए हैं। मुतासरीन की दादरसी के लिए कोई ना आया। सदर स्टॉल होल्डर बाज़ार आसिफ मलिक का मज़ीद क्या कहना है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से जो इस वक्त उनके साथ ही मौजूद हैं। जी शहजाद, क्या कहना है इनका? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ H9 सस्ता बाज़ार में, जहाँ पर गुज़श्ता रात एक आग का हौलनाक वाक़या पेश आया। मेरे साथ इस वक्त जो मुतासरा फ़रीक हैं ताजर इस बाज़ार के वो मौजूद हैं। इनके सदर हैं आसिफ मलिक साहब जो इतवार बाज़ार ताजरान के। आइए इन्हीं से बात करते हैं। जी, रात को तो ज़ाहिर मुतलका लोग कमिश्नर साहब भी, DC साहब भी और मुतलका हमारी CO साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी, दीगर लोग भी आए थे, लेकिन अभी सुबह से मुतलका स्टाफ के अलावा कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया। रात को जो आग लगी है सीधी तकरीबकारी है, इसका फोरेंसिक करवाया जाए। फायर की गाड़ी जो यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर प्रॉपर उसने खड़ा होना था, वो गाड़ी नहीं थी। जब वो गाड़ी 15 मिनट के बाद आई है उसमें पानी कम था। आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी आई है, उसका पानी था ही नहीं। वो वीडियो हमारे पास मौजूद है कि उनका पानी का प्रेशर ही नहीं है। 1.5 घंटे बाद जब ये पूरा जल के राख हो गया, उसके बाद पिंडी से गाड़ियाँ आई हैं, भरपूर एहतजाज भी होगा। 5 दफ़ा आग लगी है, ये 6ठी दफ़ा है। ना उन्होंने हमें इससे पहले कोई पैसा दिया
दिया, रुपया दिया, हमने अपनी मदद आपके तहत ये स्टॉल बनाए। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस मरतबा इनका जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी नहीं की जाती तो ताजर जो है वो भरपूर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा लेकिन बदकिस्मत H9 बाजार 2017 से अब तक 6 बार आतिशज़दगी के वाक़यात यहाँ पर पेश आ चुके हैं। आग लगने का पहला वाक़या 24 अगस्त सन 2017 को बाज़ार के ब्लॉक C और H में पेश आया था। वाक़े में कपड़ों और बर्तनों के तकरीबन 550 स्टॉल्स जल गए थे। जूता मार्केट के 98 स्टॉल्स भी मुतासिर हुए। इसी तरह 19 जुलाई 2018 को यानी कि ठीक एक साल बाद H9 बाज़ार में फिर आग लग गई। इसमें तकरीबन 110 स्टॉल्स खाकिस्तर हो गए। 30 अक्टूबर 2019 को एक बार फिर शोलों ने बाज़ार को अपनी लपेट में ले लिया, जिसने 300 स्टॉल्स को राख का ढेर बना दिया। 7 दिसंबर 2022 को इंतज़ामिया के फूल प्रूफ इंतज़ामात के दावे गलत साबित हुए। H9 बाज़ार के ब्लॉक F और E में आतिशज़दगी से तकरीबन 133 स्टॉल्स जल गए थे। जुलाई 2024 में एक बार फिर आग लग गई, जो इतनी खौफनाक थी नाज़रीन कि आपको याद होगा कि 600 से ज़ायद स्टॉल्स को भस्म कर गई थी। मुख्तलिफ वाक़यात के बाद इंतज़ामिया ने बाज़ार के लिए एक फ़ायर ब्रिगेड को मुख्तस किया, लेकिन एक बार फिर आग ने बाज़ार को अपनी लपेट में ले लिया है। तो ये तो थे स्टैटिस्टिक्स के कब कब यहाँ पर आग लगी थी। अभी आपको लिए चलते हैं शर्जील इनाम मेमन, सीनियर वज़ीर सिंध गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर आ रही तो इसका मतलब है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो इसका मकसद है कि वो जो खवातीन जिनको लोग कार चलाने भी घर के पेरेंट्स नहीं देते थे, अब उनके वालिदैन उनको मर्जी से जो है वो उनको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं। तो ठीक है, आपको नजर नहीं नजर आ रही, बाकी 4 लोग नजर आ रही, कोई बात नहीं, बस हर कोई ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दे रहा है, लेकिन ये नजर आ रही है तो उसका मतलब ये हम कामयाब हो गए। देखिए, सैकड़ों बसेस इस वक्त जो है वो सिंध की बसेस पे, सिंध के मुख्तलिफ रोडों पे चल रही हैं, मुख्तलिफ रूट्स पे चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला मजीद भी ये फ्लीट्स आएंगी। मैंने आपको कहा कि इस साल सबसे बड़े में बड़ी फ्लीट आने वाली है। तो अगले 6 महीने ट्रांसपोर्ट महकमे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ा एक रिलीफ देने जा रहे हैं हम लोग। और जिसमें मैंने कहा कि डबल डेकर बसेस भी आएंगी और 500 से ज़्यादा EV बसेस भी आएंगी। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी और ये हुकूमत सिंध की जानिब से इस सारे जो बजट के चैलेंजेस हैं उसके बावजूद जो है वो आवाम के लिए जो है ये सहूलियत हम फराहम करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये इतनी बसें हैं और इतने डबल टेकर लाए जा रहे हैं, आप इतनी बसें हैं और इतने डबल टेकर लाए जा रहे हैं, आप मुतमईन हैं सिंध के जो करीब के जो रोड है वहाँ पर वो बसें चल सकेंगी? बिल्कुल जी। रोड अगर आप पता नहीं कौन से रोड देखें, फिर मैं बताऊँ आपको, अगर आप सूबाई हुकूमत के सारे रोड देख लें तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप वो रोड जो कि वफाकी हुकूमत के ज़रिए तामीर चल रहे हैं, आप हैदराबाद से सखर जाएं तो मेरे सब ख्याल से आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा जो उस सड़क की का हशर है। तो वहाँ पे जो है मसले हैं। बाकी आप सूबा सिंध के जितने भी जो वर्क सर्विसेज डिपार्टमेंट के लोकल गवर्नमेंट के रोड देख लें तो आपको सारे मोटरेबल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको बोले तो मैं भी आपको वो सारी जगहें आपको बता दूँ कि माशाल्लाह वो रोड बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ से थरपारकर जाके देख लें, बहुत उम्दा रोड है, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बनी। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की सड़कें हैं तो वहाँ पे आपको जो है अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा। पीने के पानी के हवाले से जो परेशान है, K4 का मंसूबा है कि कर्जे में जारी है, विभाग की जानिब से 10 अरब रुपए K4 मंसूबे के लिए रखे गए इस साल बजट में, और जबकि दानिश स्कूल नेटवर्क सिस्टम के लिए 22 अरब रुपए रखे गए। तो आप समझते नहीं ये तदाद कराची के शहरियों के साथ? देखिए वो है, इशू है वो, और इसी के लिए हमारे जो MNA हजरात हैं पूरे सिंध भर के, वो नेशनल असेंबली में अपनी तकारीर में उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। जी लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उनको देख रहे जी, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक जो इश्यूज हैं वो हैदराबाद में इससे पहले एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कोई वहाँ पे गड़बड़ की हुई है, उसको हम देख रहे हैं और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। देखिए जी, मेरी नेक तमन्ना है, अल्लाह करे जल्दी वो रिहा हो जाए। मेरी तरफ से नेक तमन्ना है, आज बड़ा दिन भी है। हाँ जी।
कौन से सार टीवी से अच्छा जी हाँ जी जी बस हो गई खत्म बात आपकी, आपको मना करना था। चंद दिन पहले भी आपने सुना होगा कि तब्दील किया जा रहा है कि जरदारी साहब ने किसी और की मंजूरी दी थी। सिंध हुकूमत में जितनी भी तब्दीली की बात चल रही है वो यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है ना, और यूट्यूब पे लोग चला रहे हैं। हकीकत में तो आप देखें किसी भी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा होगा। अब यूट्यूबर जो जिसको आप अभी बैठे यूट्यूब बना दो, आप किसी दुनिया के मुल्क के सदर को तब्दील कर दो, कौन आपको क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। कर दें, ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। अगर आपको हैदराबाद से सक्खर जाना पड़ जाए तो आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, चूँकि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों की हालत बेहतर नहीं है, लेकिन जो सूबाई ज़ेर इंतज़ाम सड़कों की हालत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।